शुभोदय बच्चों सभी को। मैं हूं आपके शौरी सर। केम टू विद द लेसन गुलीवर की यात्रा। ये एक यात्रा वृत्तांत है जो गुलीवर नामक एक आदमी की यात्रा से संबंधित विशेषता है। द स्पेशलिटीज ऑफ हिज टूर। So where he went, what are those specialities and what are those memories he had, we will know today in this Yatra Vrittant travel story. तो ये थोड़ा सा पार्ट में पहले जूम में बताया था, लेकिन और एक बार उसको रिवाइज कर दूंगा। ये इसका नाम गुलीवर है। यही एक जहाज़ पर नौकरी करता था। ही वर्क्स ऑन ए शिप और लंबी लंबी यात्राएं करता था। लॉन्ग जर्नीज, ही हैड वेरी लॉन्ग जर्नीज ऑन द शिप। और एक बार वे दक्षिणी सागर के सदर्न ओशन के पूर्वी द्वीप ईस्टर्न आइलैंड्स में जाते समय एक तूफान आई। दे मेट अ साइक्लोन एंड विद दैट उनकी नाव जो है, वो जहाज़ जो है चकनाचूर हो गया। डिसमेंटल्ड इनटू पीसेस। तो ईश्वर की कृपा से मैंने तैर कर किनारे पर आ गया। विद द गॉड्स ग्रेस ही स्विम्स एंड ही रीचेस द बैंक विच इज़ नियर टू देयर। एंड whenever he reaches the bank, he starts sleeping like this. Whenever he opens his eyes, he found himself tied with the small threads. చాలా చిన్న దారాలతోటి కట్టబడి ఉంటాడు. And he feels something as moving on his body. He found himself later on, he was covered with hundreds of dwarfs, మరగుజ్జులు లేదా లిలీపుట్స్. వాళ్ళతోటి తన యొక్క బాడీ అంతా నిండిపోయింది. వాళ్ళందల మంది తన మీద ఉన్నారు అని చెప్పి అతనికి తెలుస్తుంది. వెంటనే ఎవరు మీరు అని చెప్పి గట్టిగా అరుస్తూ చీకితే చిల్లాతే హుయే पूछता है और वे भी ऐसे ही भाग लेते हैं. అరుస్తూ అడుగుతాడు. వాళ్ళు కూడా కేకలు పెట్టుకుంటూ అయ్యి బాబాయ్ అని చెప్పి వెనక్కి తిరగకుండా పరిగెత్తేస్తారు. దే ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఏ న్యూ క్రీచర్ విచ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దేర్ ఐలాండ్. ఇది ఒక వింత జంతువులా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళందరూ, ఇంత పెద్దగా ఉంది అని. దీంతో కొంతమంది ఆ రాజుగారి యొక్క సైనికులు కొంతమంది ఏం చేశారంటే అతని మీద తీర్ చలానా షురూ కర్ దియా, బాణాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు. బాణాలు ఇతరులకు తగులుతున్నాయి. వెంటనే తను అనుకున్నాడు మనం పడుకుంటేనే బెటర్ అని, మళ్ళీ వెంటనే పడుకుని పోయాడు. వెంటనే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పడుకున్నాడో వాళ్ళు బాణాలు వేయడం ఆపేశారు. తీర్ చలానా బంద్ కర్ దియా. उनमें एक थोड़ी दूर ऊंचाई खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा. मैं हाथ से इशारा किया कि मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, बट देयर वर्ड्स आर डिफरेंट. वन पर्सन ऑफ देम ट्राइज टू टेल हिम समथिंग. बहुत चिल्ला रहा है, చాలా గట్టిగా అరుస్తున్నాడు. लेकिन गुलीवर को कुछ नहीं समझ रहा है. he can't understand anything because he don't know their language. That's why he just made signals with his hand that he don't know their language. Or he also said that he is so hungry. ఆకలిస్తోందని కూడా తన యొక్క సైకిల్తోనే చెప్పాడు. వెంటనే सैकड़ों लोग टोकरियम से खाने चीज़ लाकर मेरे मुँह में ఉండేలు दिए అంటే అర్థము తెచ్చి పోసేయడం అన్నమాట. ఇతను నోటి దగ్గరికి నిచ్చెనలు వేసుకొని కొన్ని వందల బౌల్స్ అన్నమాట, పెద్ద పెద్ద బౌల్స్, వాళ్ళకి పెద్ద బౌల్స్, ఇతనికి చాలా చిన్నవి,
అవి తీసుకొచ్చి ఇతని నోట్లో వేసేయడం మొదలుపెట్టారు. और కాసేపటి తర్వాత పానీ కా ఇషారా కియా మైనే. సో వాటర్ కావాలని అడగగానే అతను వాళ్ళందరూ కూడా ఒక పెద్ద పెద్ద పీపాలతోటి వాటర్ని తీసుకొచ్చి ఇతని నోట్లో పోసేశారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు. ఏంటంటే సో ये मुझे देख रहे थे क्योंकि इनकी पेट है या कुआं, इनकी पेट है या कुआं. సో ఇతనిది ఫర్ హూ. थोड़ी देर के बाद मेरी पलकें फिर भारी होने लगी और मैं सो गया. వెంటనే నేను మళ్ళా పడుకుండిపోయాను. సో ఇన్కి పేట్ హే యా కువా అని చెప్పి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయే లేపే నేను మళ్ళా పడుకుండిపోయాను. खड़खड़ की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जा रहे थे. సో స్టాప్ స్టాప్ అనే ఒక వాయిస్ వినడంతో నాకు మళ్ళా మెలకు వచ్చింది. అప్పుడు నేను చూడగానే నాకు అసలు ఎంత ఆశ్చర్యం వేసింది. ఎందుకంటే ముझे एक गाड़ी में रखकर कहीं ले जा रहे थे. నన్ను ఒక పెద్ద బండిలో పెట్టుకొని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. उन छोटे छोटे लोगों की भीड़ हथियार लेकर मेरे साथ साथ चल रही थी. छोटे छोटे लोगों की भीड़, ఆ లిలీపుట్స్ యొక్క సైన్యం అంతా కూడా నా కూడానే వెపన్స్ తీసుకొని వస్తూ ఉంది. मैं समझ गया कि मैं बंदी बना लिया गया है. నాకు అర్థమైపోయింది ఏంటంటే ఐ వాజ్ ప్రిజన్డ్ బై దెమ్, వాళ్ళకి నేను బందీగా ఉండిపోయాను అని చెప్పి. अब मुझे पता चला कि यह లిలీపుట్ ద్వీప్ है. ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ అతనికి ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద ఐलैंड ऑफ లిలీపుట్స్. वहाँ के निवासियों की विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी. So I already said that they are thinking that this is a strange creature which is entered in their island. So everybody of their people are coming to see him. ఎంతోమంది గుంపులుగా వచ్చి అతన్ని చూడడానికి ఎగబడుతున్నారు. मेरे पहाड़ जैसे भारी भरकम शरीर को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ యాజ్ ఎ మౌంటైన్ ఫర్ దెమ్. నేను వాళ్ళకు ఒక పర్వతంలా కనిపిస్తున్నా పెద్ద పెద్ద బాడీ వేసుకుని. సో దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ మీ వెరీ అమేజ్డ్, ఎంతో ఆశ్చర్యచకిత్, ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు. లిలీపుట్ के सभी मकान तो बिल्कुल खिलौने जैसे थे, but I am looking, when I look at them, so their houses are like small dolls to me. చిన్న చిన్న బొమ్మల్లా ఉన్నాయి వాళ్ళ ఇళ్ళన్నీ కూడా. वहाँ के राजा ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया. The king of their island has kept me in a పురానే మందిర్, ఓల్డ్ టెంపుల్. కొంచెం పెద్దగా ఉన్నటువంటి పురాతనమైనటువంటి పాడుపడిపోయిన ఒక టెంపుల్ ఉంటే అందులో తీసుకెళ్ళి పడేశారు నన్ను. जिस तरह वे लोग मेरे भारी भरकम शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी दुनिया देखकर हैरान था. సో ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా ఆశ్చర్యంతో కంగారు పడుతున్నారు. ఎలాగా? సో దే ఆర్ అమేజ్డ్ టు దిస్ మచ్ ఆఫ్ లార్జ్ పర్సన్, బిగ్గర్ పర్సన్ ఇన్ దేర్ ఐలాండ్, అండ్ గులివర్ ఈజ్ ఆల్సో అమేజ్డ్ దట్ బై సీయింగ్ ద స్మాల్ లిలీపుట్స్. సో తన జీవితంలో జరిగినటువంటి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి మెమరీగా అతను గుర్తుపెట్టుకునేలాగా ఈ ఐలాండ్ ఉంది. సో అతని కూడా ఈ చిన్న మనుషుల్ని చూసి కంగారు పడుతున్నాడు. ఏక్ దిన్ కి బాత్ హై, కుచ్ శరారతీ లోగ్ ముజ్ పర్ తీర్ చలానే లగే. సో అక్కడ పడేసిన తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు ఫుడ్ వాటర్ అన్నీ ఇస్తున్నారు. ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే కుచ్ శరారతీ లోగ్, కొంతమంది అల్లరి పిల్లవాళ్ళు అన్నమాట,
సో రితీష్ లాంటి కొంతమంది అన్నల పిల్లవాళ్ళు ఏం చేశారంటే ముజ్ పర్ తీర్ చలానే లగే, నా మీద ఉత్తి పుణ్యాన్ని బాణాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు, బాణాలు పెట్టి నన్ను కొట్టడం మొదలుపెట్టారు. సో బాగానే ఉందనుకున్నా, ఇంతలో ఏక్ తీర్ మేరీ ఆంక్ పర్ లగి, ఒక బాణం వచ్చి నా కంట్లో తగిలింది. యహ దేఖ్కర్ సిపాహియోं ने 6 వ్యక్తిयों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया. వెంటనే నేను అరవగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిపాయియోం సోల్జర్స్ ఆ 6గురిని కూడా కస్టడీలోకి తీసుకుని ముజే సౌంప్ దియా, నాకు ఇచ్చేశారు, నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకొని. 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया. 5గురిని ఇలా చేత్తో తీసి నా కోట్ జేబులో పెట్టేసుకున్నాను. యూ కెన్ సీ ద 5 people who are there in the pocket of him now. సో 5గురిని ఆయన యొక్క కోట్ జేబులో పెట్టేసుకున్నాడు. और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह में ले जाने लगा. ఒక అతన్ని పట్టుకుని తినేయడానికి నా నోటి దాకా తీసుకున్నా, ఇంకా తినేద్దాం అనుకుంటున్నాను. वे आदमी डर के मारे बुरी तरह चीखने लगे. వాళ్ళు భయంతో కేకలు వేయడం మొదలుపెట్టారు. తో మైనే ఉసే జమీన్ పర్ చోడ్ దియా, వెంటనే వాళ్ళ మీద జాలి కలిగేట వాళ్ళని మళ్ళీ నేల మీదకి దింపి వదిలేశాడు. ముझसे छुटकारा पाते ही वह गिरते पड़ते वहाँ से भागा. సో నా దగ్గర నుంచి విడుదలయ్యాము అని చెప్పి తెలియకనే వాళ్ళు వహాసే గిరితే పడితే, పడుతూ లేస్తూ ఇంకా వెనక్కి కూడా తిరిగి చూడకుండా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. రాజా నే జబ్ యహ్ సునా తో ఉస్నే మేరీ బహుత్ ప్రశంసా కీ. సో వెన్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ నోన్ బై ద కింగ్ హీ ప్రైజ్డ్ మీ మచ్. ఆయన నన్ను చాలా పొగిడారు ఎప్పుడైతే ఈ విషయం ఆయనకి తెలిసిందో. तो राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे खाने पीने के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इस तरह तो देश में अकाल पड़ जाएगा. అంటే ఇతనికి మరి ఫీడింగ్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా రోజు పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఇవ్వాలి కదా. సో అలా ఇస్తూ ఉంటే ఒకరోజు ఏమైందంటే ఆ రాజదర్బార్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు మేరే ఖానే పీనేకే ఖర్చుకో దేఖ్కర్ एक्सपेंसेस विच आर देयर फॉर हिज फूड एंड ड्रिंकिंग सोचने लगे कि इस तरह तो देश में अकाल में पड़ जाएगा. अकाल అంటే డ్రాట్స్, కరువు. ఇలా వీడికి మనం పెడుతూ పోతే మన కింగ్డమ్ మొత్తంలో కూడా కరువు వచ్చేస్తుంది. వాడేం మామూలుగా తింటలేదు కదా, మరి పీపాలు వాటర్ తాగుతున్నాడు, పెద్ద పెద్ద గంగాళాలతోటి తింటున్నాడు ఫుడ్. దాదాపుగా వాడు ఒకరోజు తినే ఫుడ్ ఆ విలేజ్లో 1 month తినచ్చు. సో కాబట్టి అంతంత ఫుడ్ వాడు తినేస్తున్నాడు. ఇలాగైతే మన కింగ్డమ్లో డ్రాట్స్ వచ్చేస్తాయి, వద్దు అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా ఆ కోర్టులో, వాళ్ళు ఆలోచించి వే విషయలే తీరోంసే మేరీ హత్య కర్ దేనా చాహతే తే. అప్పుడు వాళ్ళు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు, భయంకరమైన డెసిషన్. ఏంటి అంటే విషయలే తీరోం, బాణాలకి ఎడ్జెస్లో ఏదైతే గుచ్చుకునే పార్ట్ ఉంటుందో ఆ పార్ట్కి విషం పూస్తారు, బాగా పాయిజన్ రాసి ఆ బాణాన్ని తోటి నన్ను కొడితే గనక నేను చనిపోతాను. కాబట్టి ఆ విషయలే తీరోంసే మేరీ హత్యా కర్ దేనా చాహతే తే. వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ పాయిజనస్ యారోస్ తోటి నన్ను చంపేద్దాం అనుకున్నారు. పరంతు రాజా ఉన్కి బాతోం మే నహీ ఆయా, కానీ ఆ కింగ్ మాత్రం దానికి అస్సలు ఒప్పుకోలేదు. उसने मेरे खाने पीने की सारे जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और 4 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया. See, this is the difference between thoughts of their दरबारी and the राजा. ఆ కోర్టియర్స్కి కింగ్కి మధ్య తేడా చూడండి. ఈ కింగ్ ఏం చేశాడంటే భవిష్యత్తులో తన వల్ల ఉన్నటువంటి ఉపయోగాన్ని గుర్తించాడు. అలా గుర్తించి మేరే ఖానే పీనేకి సారీ జిమ్మేదారీ అప్నే ఊపర్ లేది, మీకెవ్వరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు,
అతను తినడం తాగడం మొత్తం అంతా బాధ్యత నాది అని చెప్పి తన కింగ్డమ్ నుంచి ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోకుండా తన ఖజానాలో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని అతనికి సప్లై చేయడం మొదలుపెట్టాడు. और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया. 6 గొప్ప పండితుల్ని వాళ్ళ దేశం యొక్క భాష నాకు నేర్పించడానికి రిక్రూట్ చేశాడు. సో వాళ్ళ భాష నేను ఇప్పుడు నేర్చుకోవడాలన్నమాట. మైనే జల్దీ హీ వహా కీ భాషా సీక్లీ. సో నేను వెంటనే ఆ పని మీద ఉండి చాలా తొందరగానే వాళ్ళ యొక్క భాషను నేను నేర్చుకోగలిగాను. वे लोग मेरे व्यवहार और स्वभाव से बहुत खुश थे. अब वे निडर होकर मेरे पास आते. Now they are free with me and they are freely coming to me. ఇంతకు ముందు వాళ్ళు భయపడేవారు నా దగ్గరికి రావడానికి, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా స్వేచ్ఛగా నా దగ్గరికి వస్తున్నారు. సో ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి రోజులు. ఒకరోజు ఎన్నాళ్ళు మాత్రం ఉంటాడు వాడు అక్కడ మాత్రం, అందుకని ఒకరోజు ధైర్యం చేశాడు. ఏక్ దిన్ మైనే రాజాసే ప్రార్థన కీకి వే ముజే చోడ్దే. బాబు నన్ను వదిలేయండి అని చెప్పి అక్కడున్న రాజుగారిని కోరాడు. राजा ने मेरी प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि मैं बादशाह को आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की मदद करूं. So they said I will leave you, but on 2 conditions. First condition is वे बादशाह की ఆజ్ఞా కే బినా కహీ న జాయే. అంటే ఆ కింగ్ యొక్క అనుమతి లేకుండా వెళ్ళకూడదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ఎక్కడికి ఎందుకు అంటే అతను వెళ్ళాలి అనుకుంటే వాళ్ళందరినీ ఒక వేలుతో ఇలా కొట్టేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కడికైనా. కాబట్టి ఫస్ట్ కండిషన్ అది పెట్టారు. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే కిసి దేశ్ కే సాత్ యుద్ధ చిడ్ జానే పర్, ఈ లిలీపుట్ కింగ్డమ్కి ఏదైనా ఒక దేశంతో యుద్ధం వచ్చినప్పుడు వే లిలీపుట్ వాసియోంకి మదద్ కరే, అతను వీళ్ళకి సాయం చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 2 కండిషన్స్ ద